First of all, I'd like to congratulate and also thank Dr. Irishad for his excellent initiative. I know him for many years now. We communicate between patients and maybe even between some family patients. I look after them. This is the need of the hour, Irishad, right? I want to make a small dua for you. You talked about the puppy, small dog. I pray the Almighty Allah, you soon become the big dog so that you look after the national community and also world at large, inshallah. So you become a leader in the field of health literacy, leading to behavior change, leading to excellent health outcomes. That is my dua for you, inshallah. Ameen. Secondly, before I start my talk, I'll say a few cases. Very recently, in my cardiology practice, what I have looked after, think about this. Last week, I got a call from emergency. The 19-year-old girl has come with a chest pain. He's a NIBM student. He was in a lecture. I said, 19 years? Okay, refer to somebody else, might be a muscle pain or something. The MO insisted, sir, there are some ECG changes. Okay, and I said, then okay, what's up with the ECG? I said, still it could be a, high uptake pattern, whatever it is we call it. I can't believe it's a chest pain. No, sir, she has sweating. She's with vomitish also. Left arm pain, varudu. I said, okay, do a troponin test. Troponin test and all the heart attack part. Excuse my voice, I had a recent throat infection, I'm sorry. So I asked to do this troponin test. Troponin is highly positive, and I was alerted. When I did this echocardiogram test, heart scan, the heart lower bottom, we'll see it. She has to undergo angiography. Think if it is your daughter at the age of 19, going for the first day in the degree program, coming with a heart attack. Another case I'll tell you. There was a 54-year-old gentleman this few months ago. Around 12 in the midnight, again, what I call cut short, he's a heart attack. History is next day she is having his daughter's wedding. Next day, the daughter's wedding in the evening. Previous day, father is getting a heart attack. Right? Think about that, it's you. How would you treat it? Right? So I had to take him immediately, send him to go through the history, diabetic, uncontrolled, HbA1c 12, smoker. Right? Another example. A gentleman who came from Taiwan for a high-flown business deal. He stayed at the ICT, came to our emergency, gave a call again to be a heart attack. In the evening, there's another high-flown team coming from US to have a business, high-flown business discussion. Heart attack, then funny, ICU report. Right? Last case, a three-wheel driver, 42-year-old three-wheel driver, particular, I work at the sudden arrest. Immediately heart attack, intubate funding machine report to ICU report, and life three-wheel driver, road it doesn't matter. Life and work, life is safe. Even in discussion, he has bought his three-wheel, the finance funding three-wheel at the ground. For 2,500
5,000, something like that. ஒரு நாள் உங்களுக்கு தெரியும் பிரைவேட் செக்டரில் ஐசியூவில் இந்த ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்ல தேவையில்லை. ஒரே ஒரு நாள் ரேஷியோ ஒரு மாதிரி எங்களோட நேஷனல் ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணேன். அவர் 3 வீல் அதை விற்க வேண்டியாச்சு இன்னொரு ஆளுக்கு. 3 வீலர் விற்று அவங்கள கேஷ் செட்டில் பண்ணிட்டு he has to go. So 4 cases I have given. As a cardiologist, that's the maximum I can give, right? A young girl, a high-flown businessman, a father who has his daughter's wedding tomorrow. Dead 3-wheel, dead means Nayathina 3-wheel driver, he's selling his 3-wheel for his life. இது ஒவ்வொரு சிச்சுவேஷன்லையும் உங்களே பொறுப்பார், உங்களோட குடும்பத்தை பொறுப்பார். If it is your daughter, how do you feel? If it is you, the businessman, how do you feel? Right? If it is the 3-wheel driver and his family, think about it. Right? If it is your daughter's wedding tomorrow, think about it. I don't have to talk anything more about it. There's the story. அதுக்கு நான் பேச நினைச்சிட்டு வந்து கொஞ்சம் அந்த பெரிய டோர் உள்ள இடத்துல இன்னும் கொஞ்சம் பேசணும் வந்து. And I heard that there are a lot of community stakeholders are coming. YMMA, Masjid Federation, எல்லாரும் வாரன்னு கேள்விப்படுறேன். அப்போ நான் அந்த உங்களோட ஆர்டிகல்க்கு மேலே இன்னும் என்ன செய்யலாம், வேர்ல்டில் என்ன கன்செப்ட்ஸ் கொஞ்சம் இருக்குது என்ற ஒரு அறிவு எனக்கு தேவை. அந்த டோக்கத்தை நான் ப்ரிப்பேர்ட் ஆகிவாங்க. But mashallah, it will cover a lot of things and I quickly go through. Health prevention and life course approach and self-concept onto it is coming, right? Life course approach and self-concept guideline பார்த்தா 40 years பொறுத்தான் செக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. அமெரிக்கன் கைட்லைன்ஸ் சொல்லுது 40 செக் பண்ணுங்க சுகர்னு சொல்லி. ஏன்னா மார்க்கத்தை எடுத்தாலும் 40 இயர்ஸ்ன்ற கான்செப்ட் இல்லை. ஒரு தாயை ஒரு வைஃபை செலக்ட் பண்ணக்குள்ள பிள்ளைக்கு சரியான உம்மான்னு சொல்லி வைஃபை செலக்ட் பண்றது ஒரு ஆம்பளை ஒரு ஜென்னின் பொறுப்பு. பல காரணங்கள் இருக்குது. அதை ஆழமா சிந்திக்க வேண்டிய டாக்டர் மாதிரி நான் இருக்கிறாங்க தெரியும். இதுல ஆழமான பல கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது. ஒரு ஹெல்தி மதத்தான் இந்த லைஃப்ல பேஸ் லைனே ஹெல்தி வந்து அதான் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் வந்து. இந்த பார்க்கஸ் ஹைபோதீசிஸ்ன்னு சொல்லி சொல்றது எங்களோட பூமியில் பிள்ளை இருக்கக்குள்ள இந்த மாதிரி நியூட்ரிஷனை நான் கொடுக்குறோம், ரைட்? அவனோட மென்டல் ஹெல்த்தை நாங்கள் எப்படி பாதுகாக்கிறோம்? ஹோமில் வயலன்ஸ் இருக்குதா? அவனோட இபாதத்தை எப்படி இருக்குது? அவனோட சிந்தனை எப்படி இருக்குது? இது வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணுவேன்னா பூம்ன்றது எங்களோட வாழ்க்கைய நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனை வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணுற ஒரு இடம், ரைட்? ஸோ ஒரு மதர் ஃபிசிக்கலி, மென்டலி, சோஷியலி, ஸ்பிரிச்சுவலி ஹெல்த்தியாக வச்சிருக்கிறது என்னோட ஜென்ரேஷனை ஹெல்ப் பண்ணும். இதுதான் பேசிக் கன்செப்ட் இன்னும் வந்து வருவது. என்கிட்ட சொல்லுங்களேன், புவர் நியூட்ரிஷன் இருந்தால் வந்து எங்களோட அந்த என்வாயன்மெண்ட்ல அந்த பேபியில் ப்ரோக்ராம் ஆகும் இவரை ஸ்டாவ் பண்ணுறது. பிறகு வந்து அவருக்கு நாங்கள் பீஸா ஹட்லையும் அங்கேயும் இங்கேயும் சாப்பாடு கொடுத்தோம்னு சொன்னால் there's a discrepancy. That is the one who will end up in diabetic, obesity, இதெல்லாம் வரது ஒரு ரீசனாக அமையும். மற்ற வந்து எங்களுக்கு தெரியும் சைல்ட்ஹுட் எடிபோசிட்டின்னு சொல்லி ஒரு பக்கம் புவர் கம்யூனிட்டி என்னாவதுன்னு சொன்னால் வர வர என்ன சொல்லுவாங்க, வெண்டிக்காயா இருந்து, முருங்கைக்காய் இருந்து, பொதிக்காய் இருந்து பயத்தங்கா மாதிரி ஆகிட்டு போகிறாங்க ஒரு கம்யூனிட்டி, ரைட்? இன்னொரு பக்கம் வந்து என்ன பட்டு இருந்து அந்த லெவலில் போகிறாங்க. இது ரெண்டுமே ப்ராப்ளம். திஸ் ஆல் மேல் நியூட்ரிஷன், ரைட்? urban கம்யூனிட்டியில் திஸ் இஸ் அ பிக் இஷ்யூ, ரைட்? இன்டர்வென்ஷன்ஸ்ன்னு சொல்லி எடுத்தோம்னு சொன்னால் எங்களுக்கு சரியான இது டாக்டர் மிசாயம் சொன்னாங்க. ஒரு காலம் இருந்துச்சு மெட்டர்னல் கிளினிக்கு போகவே தேவையில்லை, வீட்டில் டெலிவரி பண்ணிக்கொள்ளணும்னு சொல்லி. இன்னும் அந்த கான்செப்ட் சில இடங்கள் இருக்குது. எங்களோட மூலயமா இருக்காங்க, சில ஹசரத்மார் கூட ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க. ஐம் சாரி டு சே தட். நீங்கள் இல்லை, ரைட்? வீட்டில் டெலிவரி பண்ணணும், மானிட்டரிங் தேவையில்லை, ஆம்பளைகள்கிட்ட போக தேவையில்லை. ஆம்பளைகிட்ட போக தேவையில்லாட்டி கம்யூனிட்டி வந்து பொம்பளைகள் உருவாக்கணும் யோசிச்சு அதுக்கு என்ன செய்திருக்கு, ரைட்?
நான் தாசினோட நான் வெரி சாரி டு சே திஸ். மொத்த மூடுற கண்ட்ரவர்சி இருக்குது ஒரு ப்ரொமோட் பண்றோம். மொத்த மூடிட்டு கீழே திறந்து காட்டினா இது என்ன அர்த்தம்? விளங்குதா? முகத்தை மூடுற கம்யூனிட்டியை நாங்க உருவாக்கும் போது கீழே சரியா காட்டு லேடி டிஓடிஸை நாங்கள் உருவாக்கணும். விளங்குதா? I'm sorry, I'm talking with some sadness and also due to my voice, I'm sorry. So, மற்ற பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் இன்னைக்கு ஒரு ஃபேஷனாக போயிட்டுது. பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் பண்ணாமல் இருக்கிற ஒரு ஃபேஷனாக போயிட்டுது. மார்க்கம் தெளிவாக செய்து 2 வருஷம் பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணுங்க. குரானின் ஹதீஸை சொன்னா ஃபாலோ பண்ணா இட்ஸ் எவ்ரிடே, ரைட்? அது மாடர்ன் கன்செப்ட் பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ண வைக்கிறது. மற்ற டெலசன் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இன்றைக்கு அந்த ஸ்க்ரீன் இதை எடுத்தோம்னு சொன்னாலும் டிஜிட்டல் எடுக்கேஷன் எங்கே போனாலும் டிஜிட்டல் இது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது. I had a personal experience with my father also. That's a problem. Again, due to this bad health, sedentary lifestyle, obesity, later on diabetes, heart disease, other problem. Mental health issues, I don't have to say it's coming. And also, it's they are prone to get, alcohol and other addictions. So prevention must start before traditional respect comes. That is what the concept of this lifelong effort. Start from mother in the womb, child, breastfeeding, proper nutrition, all this goes, right? That is one concept. இது கொஞ்சம் மாடர்ன் ஹெல்த்ல வர தியரி வந்து ப்ரிசிஷன் அண்ட் பர்சனலைஸ் ப்ரிவென்ஷன் சொல்லி ஸ்ரீலங்காக்கு நிலவு போகிறதும் தெரியாம அது போகிறதுல இதில் பற்றி கதைக்கணும். கதைச்சா தான் நாலேஜ் எங்களுக்கு வருமானு. உதாரணத்துக்கு பொலிஜெனிக் ரிஸ்கோஸ் அண்ட் ஓசிடி அண்ட் டயபெட்டிஸ்ன்னு சொல்லி இருக்குது. எங்களோட ஜீன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும், அந்த மரபணுக்கள்னு சொல்லி சொல்றது. இந்த மரபணுக்கள் தான் நிறைய விஷயங்களை எங்களை தீர்மானிக்குது. அப்ப இந்த மரபணுக்கள் ஒரு காலத்துல எங்களுக்கு தெரியும், சும்மா அந்த இப்படி ஒரு குரோமோசோம் இருந்தா அப்படி இப்படின்னு மட்டும்தான் தெரியும். ஆனா இப்ப எப்படின்னு சொன்னா மரபணுக்களுக்குள்ள ஒவ்வொரு ஆணுமே எனக்கு தெரியும், ஒவ்வொரு ஜீன்ஸையும் தெரியும். அந்த ஜீன்ஸ்ல மெஜாரிட்டி, ஐம் நாட் டெல்லிங் எவ்ரிதிங், மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஜீன்ஸ் அந்த ஜீன்ஸ்ல ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு தெரியும். ஒரு மனுஷன் ஹிஸ்டரியை எங்களுக்கு எடுக்கிற மாதிரி ஜீன்ஸை அனலைஸ் பண்ணி இந்த ஜீன்ஸ் இவருக்கு என்ன செய்யும்னு சொல்லி எனக்கு ரிப்போர்ட் ஒன்று இருக்குது. அதுல என்ன குட் இருக்குது, என்ன பேட் இருக்குது, அதுல கம்பினேஷன் இப்படி வந்தா இப்படி ஒரு தீரி ஒன்று வெளில போகுது. அப்ப எங்க கம்யூனிட்டிக்கு அது தெரியும், இப்படி ஒன்று இருக்குது. ஸ்ரீலங்காலையும் இல்லை, ரைட்? ஜீன்ஸ் அனலைஸ் பண்ணி ஒரு மனுஷன் ஹெல்த்தை ப்ரிடிக்ட், ரைட்? டயபெட்டிக்கை ப்ரிடிக்ட் பண்ணிடலாம், குறைந்த ஹெல்த் டிசீஸ் அது பயோமார்க்கர்ஸுக்கு உதாரணத்தில் லைப்போப்ரோட்டீன் ஏன்னு சொல்லி நாங்கள் பார்க்குறோம். யங் ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் வரக்குள்ள லைப்போப்ரோட்டீன் ஏ பாடியில் உள்ள இன்ஃப்ளமேஷன் சிஆர்பினோட தெரியும். அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் பார்க்குறது அதில் ஹை சென்சிட்டிவ் சிஆர்பி. அது வந்து பாடியில் இன்ஃப்ளமேஷனை சொல்கிறது. நார்மலாக உள்ள ஒரு ஆளுக்கு ஹை சென்சிட்டிவ் சிஆர்பி கூடினா அது வந்து ஹார்ட் டிசீஸை ப்ரொபகேட் பண்ணும். மற்ற வந்து இது ஒரு மாடர்ன் கான்செப்ட். இந்த ஜீன்ஸை மாதிரி எங்களோட கட்ல, எங்களோட பவல்ல உள்ள விச பீஜி, அது விச பீஜியில் சிலது வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் அஸ். எங்களோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக், எங்களோட ஜீன்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக். அதில் குரான்ல சொல்கிறேன் ஃபிங்கர் பிரிண்ட், ரைட்? நாங்கள் திருப்பி திருப்பி இந்த ஸ்கின் உருவாக்குவோம்னு சொல்லி ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஜீன்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக். அது மாதிரி எங்களோட கட்ல வர்ற ஃப்ளோரா, நாங்கள் இப்போ விச பீஜி என்று சொல்கிறதுல ஃப்ளோரா, ரைட்? இப்போ ஒரு காட்டுல உள்ள மரங்களுக்கு ஃப்ளோரா ஃபவுனான்னு சொல்லுது. சிமிலர்லி கட்டுகளுக்கு ஃப்ளோரா இருக்கு. ஐம் சாரி, நீங்க மைக்ரோபயாலஜிஸ்டை வச்சுக்கணும். கெமிக்கல், சாரி, ஐம் ஹாப்பி. ஐம் சாரி, ஐ தாட் மைக்ரோ கெமிக்கல் பெத்தாலஜிஸ்ட். அப்போ ஃப்ளோரா வந்து அது ஸ்பெசிஃபிக் ஒரு மனுஷனுக்கு என்னென்ன அந்த ஃப்ளோரா இந்த கட்டுகளுக்கு இருக்கு. இதை அனலைஸ் பண்ணி இதை மாத்திரத்தை கொண்டு ஹார்ட் அட்டாக்கை தவிர்க்கு, சில நோய்கள் வரத்தை தவிர்க்கிறது. நீங்க கேள்விப்பட்டீங்க ப்ரீபயோட்டிக், ப்ரோபயோட்டிக் இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. சின்ன பிள்ளைகளுக்கு டயரியா வந்தா சில வேளை நாங்கள் ஜிங்க் கொடுப்போம்.
அதோட அந்த பெசிலஸ் ஒண்ணு குடுப்போம். லெக்டோபெசிலஸ் மிக்ஸி. அந்த ஃப்ளோரா திருப்பி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றது. நாங்க சாப்பிட்ட சாப்பாடு அல்லாஹ் எங்களுக்கு படைச்ச ஃப்ளோராவ சில நேரம் மாத்தணும். மாத்துனா நோயாளியாக சான்ஸ் இருக்கு. விளங்குதா? இதெல்லாம் புதிய கான்செப்ட்ஸ் வந்து. இப்ப நீங்க சொன்னீங்களே அந்த குட்டி நாயிலேருந்து பெரிய நாய் ஆகணுமே! ஆகுறதுக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் தேவை வந்து. ரைட்? கிளினிக்கல் அப்ளிகேஷன் நான் மிச்சம் இதுல டச் பண்ணாம கொஞ்சம் டச் பண்ணிக்கொண்டு போறேன். இதுல ப்ராப்ளம் ஸ்ரீலங்கா பொறுத்து காஸ்ட் ஒண்ணு இருக்குது, எக்ஸசிபிலிட்டி, கிளினிக்கல் இன்டெகிரேஷன் இப்படி கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. நான் ஸ்டாண்டர்டா வரையில. தீஸ் ஆர் கமிங் அப் வெரி ஸ்ட்ராங் எவிடன்ஸ் உள்ள ஏரியாஸ். இது அடுத்த விஷயம். டிஜிட்டல் ஹெல்த் இன்னைக்கு ஏஐ பேசப்படாத ஃபோரமே இல்லைண்டாவே. ஏஐ கட்டாயம் பேசும். அதுக்கும் எங்கட சில ஆட்கள் சத்தம் குடுக்குறாங்க. ஏஐ ஷைத்தான், தஜ்ஜால் மோகன் வந்து ரைட்? தஜ்ஜால் மோகன் தான் ஏஐ எழுப்புவாரு. இப்படி எல்லாம் கான்செப்ட் இருக்குது வந்து. கடைசியா தஜ்ஜால் வந்து அடிக்கக்குள்ள சரி விலங்கணுமே இது ஏஐக்குள்ளால தானே அடிக்கிறாங்க. விளங்குதா? ஆ எங்கட சமூகம் நிறைய மாற வேண்டியிருக்குது. ரைட்? அறிவு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அறிவு ஒரு இழந்த சொத்து. தவறுனா மன்னிச்சுக் கொள்ளுங்க, திருத்திக் கொள்ளுங்க. நாலேட்ஜ்ன்றது ஒரு எங்கட சமூகம் இழந்த சொத்து. இத நீங்க எங்க கண்டாலும் புரட்டிக் கொள்ளுங்க. Am I correct, Dr. Marina? Knowledge is very important. Knowledge எங்களுக்கு செக்யூலர் நாலேஜ் அண்ட் ரிலிஜியஸ் நாலேஜ் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கலாம். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அடிக்கடி கேட்ட துஆ தான் அல்லாஹ் இன்னி அஸ்அலுக இல்மன் நாஃபிஆ வ ரிஸ்கன் தய்யிபா வ அமலன் முத்தகப்பரா. இதுல ஹெல்த் அடங்கி இருக்குது. அல்லாஹ் இன்னி அஸ்அலுக இல்மன் நாஃபிஆ பயனுள்ள என்ன ஒரு கல்வி இருந்தாலும் அது கல்வி தான். வ ரிஸ்கன் தய்யிபான கடைசி ஸ்லைட்ல அதான் சொல்ல பார்த்து நான் சொல்றேன். தய்யிபான, ஹலாலான, சுத்தமான, உடம்புக்கு ஹெல்தியான சாப்பாடு தான். ரிஸ்க்குன்னு சொன்னா நாட் ஒன்லி சாப்பாடு, லைஃப் ஸ்டைல் தான் ரிஸ்க் வந்து. எது எல்லாமே அது லைஃப்க்கு தேவையோ அதெல்லாம் ரிஸ்க் தான். அமலன் முத்தகப்பலா இது 2ம் சேர்ந்தா தான் முத்தகப்பலான அமல் வந்து சேருமாயிக்கும். சரியாக சரி. ஸோ ஏஐ என்று சொல்லக்குள்ள வந்து கட்டாயம் எங்களோட சமூகத்தில் உள்ள யங்ஸ்டர்ஸ் ஏஐ படிங்க வந்து. ரைட்? ஏஐ படிச்சவங்கள உருவாக்குங்க மார்க்கத்துல ஒளியோட. மார்க்கத்துல ஒளி இல்லாம ஏஐ படிச்சோம்னு சொன்னா அது தஜ்ஜாலா மாறும். விளங்குதா? ஏன்னா டு பி ஆனஸ்ட் இந்த பிரசன்டேஷன் முந்தினாத்தான் ஹெச்ஆர்என் கால் பண்ணாரு. I can't make a proper presentation because I was so busy. I had to take the AI help. So it made my life very easy. This is one of the very small application of AI today. Right? நீ கால் பண்ண முந்தினாத்தானே சரி. அப்ப எனக்கு ஏஐ ஹெல்ப் எடுத்ததால தான் ஐ ஹேட் a reasonable presentation. இல்லாட்டி எனக்கு இதை இந்த நேற்று I was involved in lot of intervention that in this last night late to come. இரவு ஒரு 1 hour எடுத்தான் இதை போட்டு செஞ்சு கொண்டு வந்தேன். Right? But I know the concept, but it needs to be in a flow. No? Right? So in the digital health, the important continuous real-time life tracking வந்து wearables இருக்குது. இப்போ நிறைய நான் சொல்ல AI இந்த வாட்சஸ் இருக்குது, Apple வாட்ச் இருக்குது, ஸ்மார்ட் வாட்ச் இருக்குது. அதுவெல்லாம் வந்து நிறைய டூல்ஸ் இருக்குது வந்து இப்போ எரித்மியா டிடெக்ஷன், பால்பிட்டேஷன் வரக்குள்ள நான் ஹோல்ட போட்டு இல்லாட்டி ஒரு டிவைஸ் உள்ள குத்துரை ஸ்கின் இருக்கும் ஐஎல்ஆர். இப்போ வாட்சை பார்த்தாலும் அனலைஸ் பண்ணா எங்களுக்கு அதை பிடிச்சு கொள்ளணும். ஹெல்த் இந்த சென்ஸ் உள்ள வர்றது நீங்க எத்தனை ஸ்டெப் போயிருக்கிறீங்க, எத்தனை கேலரி பேர்ன் பண்ணிருக்கிறீங்க, எத்தனை கிலோமீட்டர், சிம்பிள் திங்ஸ் இதெல்லாம் ப்ரொமோட் பண்ணிடணும் எங்களுக்கு வாங்க. அப்போ அதில் வந்து கம்பேரிஷன் கொடுக்கும். குரூப் ஆக்கினா குரூப் உள்ளுக்கு வந்து கம்பேர் பண்ணிடலாம், மோட்டிவேட் பண்ணலாம். இப்படி விஷயங்கள் ஏஐ மோட்ஸ் இருக்குது இந்த ப்ரிவென்ட். அதாவது இப்போ உங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வர ரிஸ்க்கை ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏஐ இதுவரை இருக்குது, டூல்ஸ் இருக்குது. எனக்கு மற்ற பப்ளிக் ஹெல்த் எங்களுக்கு அதில் எங்களுக்கு வெரி ஈஸி வந்து டேட்டாவை வச்சுக்கொள்றது, அனலைஸ் பண்ணுறது ஏஐ யூஸ் பண்ணலாம். எஸ்எம்எஸ் சோஷியல் மீடியாவை எங்களோட லைஃப் ஸ்டைலில் உங்களோட இன்டர்வென்ஷன்ஸுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணலாம். இல்லை ஒரு ரிஸ்க் இருக்கிற வந்து ஒன்று டேட்டா ப்ரைவசின்னு சொல்லி நாங்கள் அடிக்கடி பேசுவோம். எங்கே போனாலும் இதை நாங்கள் பேசுகிறது. ரைட்?
நான் நினைக்கிறேன் ஸ்ரீலங்காவில் பாலிசி கன்ஸ்டன்ட் ஒன்றிக்கு வந்து இன்டர்நேஷனலோட நான் லியேஸ் பண்ணாமல் ஒரு ரீசன் எங்களோட டேட்டா போகலாம். டேட்டா ஆல்ரெடி போய் ரைட். சில கன்செப்ட் சேஞ்சஸ்க்கு அன்றைக்கும் ஒரு எக்ஸ்பர்ட் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. சில ப்ரோக்ராம்ஸ் நாங்கள் சைன் பண்ணாமிக்கிறோம், எங்களோட கம்யூனிட்டி இந்த டேட்டா வெளிநாட்டுக்கு போகுது. இது இன்னும் நாங்கள் ஸ்மால் திங்கிங், அதை நான் கொடுத்த அளவு கொடுக்காட்டியோ இட் இஸ் தேர், ரைட். ஸோ ப்ரைவசின்றது பெரிய ஒரு ஹெல்த்தை பொறுத்து பெரிய ஒரு கன்செப்ட் அல்ல ஸ்ரீலங்கா பொறுத்து. என்னோட மெயின் இஷ்யூ இந்த டேட்டா டிவைடுன்றது. டேட்டா டிவைடுன்னு சொல்லி சொல்றது, சாரி டிஜிட்டல் டிவைட். டிஜிட்டல் டிவைடுன்னு சொல்லி சொல்றது எல்லாருக்கும் இந்த டிஜிட்டல் அல்லது இந்த டெக்னாலஜிக்கல் லிட்டரசி அது போதாது. அப்படி போதுமான ஆட்களுக்கு சில வகையில் காஸ்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குது, டைம் ப்ராப்ளம் இருக்குது, எக்ஸசிபிலிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்குது. அதுதான் இந்த டேட்டா டிவைட். எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி இந்த டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்மை யூஸ் பண்ணிக்கொள்ள இல்லாதாம இந்த ஒவ்வொரு ஸ்லைடும் மிச்சம் டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டிய ஸ்லைட்ஸ் நான் சும்மா சமரைஸ் பண்ணி போட்டிருக்கேன். அப்படி சில கன்செப்டை நான் சொல்லிட்டு போகிறேன். ஸ்லைட் மூவ் ஆகுது. அடுத்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் தான் urban and environmental living. வந்து we face டாக்டர் மசாயம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ சிஎம்சியுள்ளு கொழும்பு முனிசிபாலிட்டிக்கு டிபி எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் யூ நோ த டேட்டா கம்பேர்ட் டு ஹெமாத்துகம். ஒன் ரீசன் இஸ் we are living apart. பெரிய வீடு, மரங்கள், காத்தடிக்கிறது, ஸ்பேஸ் இருக்கிறது, க்ரீனை பார்க்கறது. கம்பேர் டு 10x10 3 ஃபேமிலி, ஒரு ஆள் டிபி வந்தால் மற்ற இங்கே போய் படுக்கிறது டாக்டர், ரைட். We are facing very specific issues in this urban communities. So make healthy choices the easy choice ஆக்குறது ஒரு கன்செப்ட் ஒன்று இருக்குது வேர்ல்டில். நீங்கள் பார்க்கலாம் டெவலப்மெண்ட் கண்ட்ரிஸ் லைக் நெதர்லாந்து, ஃபின்லாந்து, அந்த ஸ்கெண்டினேவியா இந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணுவாங்க. பைஸ்கிள் ரைட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரெக்கை போடுறது, நிறைய மரங்களை நாட்டி விடுறது, வாக்கிங் ட்ரெக்கை செஞ்சு விட்டுறது, விலங்குது இப்படி வந்து. ஸோ மற்ற பொல்யூஷனை குறைக்கணும். இப்போ இட் இஸ் வெல் நோன் த PM2 பார்ட்டிகல் மெத்தட்ஸ் 2.2 லெஸ்ஸில் வெரி ஸ்மால் பார்ட்டிகல் எமிஷன்லின்னு வர்றது. அதில் கார்டியோ ஹார்ட் அட்டாக் வர, ஸ்ட்ரோக் வர, ரெஸ்பிரேட்டரி டிசீஸ், கேன்சர், இப்படி எல்லாம் ரிஸ்க் வர்றது ஏர் பொல்யூஷனால். அப்போ இந்த க்ரீன் எனர்ஜி இந்த கான்செப்ட் எங்களோட படிக்கணும். எங்களோட பிள்ளைகளை க்ரீன் எனர்ஜியை ரிசர்ச் பண்ணி கொடுக்க வைக்கணும். க்ரீன் எனர்ஜி விளங்குது. நான் சும்மா தாட்ஸ் ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறதுக்கு சொல்கிறேன். எங்களோட எனக்கு பேர்த்து க்ரீன் எனர்ஜி படிக்க, ரைட். எங்களோட பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கணும். க்ரீன் எனர்ஜியில் ரிசர்ச் வந்து அது வந்து ஹெல்த்து இப்போ கண்ட்ரிபியூட் பண்ணணும், விளங்குது. ஸோ தீஸ் திங்ஸ் ஒன் பார்ட். அடுத்தது வந்து ஃபுட் சிஸ்டம். ஃபுட் சிஸ்டம் அப்ரோச் வந்து ஷிஃப்ட் ஃப்ரம் இண்டிவிஜுவல் அட்வைஸ் டு ஸ்ட்ரக்சர்ட் சேஞ்ச். அதுதான் இவர் செஞ்சீங்க, இல்லைங்களா. ஒவ்வொரு ஆட்களுக்கு இனிப்பு தின்னாங்க, டீயை குடிக்காதுங்க, ரைட், பிரியாணி தின்னாங்க, இப்படி சொல்லிக்கொண்டு அந்த சேஞ்ச் வருவதோ. ஆனால் அந்த எஃபெக்டிவ்னஸ் போகுதா, வந்து பர்சன்டேஜ் போகுதா. அப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரோக்ராம் கம்யூனிட்டிகளுக்கு அனுப்பினோம்னு சொன்னால் எங்களுக்கு ஒரு சயின்டிஃபிக் மெத்தட் இருக்குது, சயின்டிஃபிக் டூல்ஸ் இருக்குது, அதை அப்ளை பண்ணுறது ட்ரெயின்ட் ஆக்கள் இருக்குது. ஒன் ஆஃப் மை சஜஷன் இஸ் கோ ஃபார் ஆடிட் சைக்கிள், ரைட். ஈச் டைம் யூ அப்ளை பேஸ்லைனை பார்த்துட்டு கம்யூனிட்டி அப்ளை பண்ணீங்க. ஐம் சாரி, ஐ டோன்ட் ஹேவ் டு சே யூ ஆர் அ டாக்டரேட் இன் தோஸ். ஸோ அப்ளை அ audit cycle also. So continuously we can see any upgrades, right? So அதுக்கு சில பாலிசி டூல்ஸ் வரலாம். இப்போ ரீஃபார்முலேஷன் என்று சொல்லி உலகத்தில் நிறைய பேசப்படுது, ரைட். ரீஃபார்முலேஷன் சொன்னால் ஒரு சாப்பாடு இருக்குது, அந்த சாப்பாட்டை டேஸ்ட், கலர், அதில் உள்ள இதுவரை எல்லாம் மாற்றாமல் கண்டென்ட் மாற்றி விட்டு விலங்கு. இப்போ அந்த உப்பு நிறைய போடுற இடத்துல கொரக்காயில் போட்டு சும்மா நான் சொல்றேன், ரைட். டேஸ்ட் will be almost same, ரைட். ரிஃபைன் சுகர் யூஸ் பண்ற ஒரு இடத்துல மேபி ஒரு டேட்னு சரி யூஸ் பண்ணுறேன், யூனோ கம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட் அட்லீஸ்ட், ரைட். அந்த இது ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கன்செப்ட் வந்து எங்களோட கம்யூனிட்டியை பொறுத்து. நான் பழகிக்கிற ஷோர்டேஜ், அந்திக்கு ஷோர்டேஜ் இல்லாட்டி ஓடாது,
டீ ஒன்று குடிச்சு ஷோர்ட் ஹீட் அடிச்சா தான் அவர் இரவு இருக்கேன். ரைட்? நோன்பு வந்தா கஞ்சி கோப்பையும் ஷோர்ட் ஹீட்ஸும் அன்றைக்கு வெளியில சாப்பிடாட்டி நோன்பு பிடிபடாது. நிறைய பேருக்கு நான் சொல்றேன். ஸோ அப்ப அத மாத்த இயலாட்டி அட்லீஸ்ட் அதுல கன்டென்ட்ட மாத்துவோம். கட்லெட் அப்படியே எரிக்கும். அதில் உள்ள ஆயிலும், அதில் உள்ள சுகரும், அதில் உள்ள சால்ட்டும் குறையும். அல்லது மாற்றும். இல்லைங்க. ரிஃபார்மேஷன் இதை யோசிங்க. இதில் பாலிசி மேக்கர்ஸும் இருக்கிறீங்க நிறைய இடங்கள்ல. கம்யூனிட்டியில பேசுங்க. மற்ற சுகர் ஸ்வீட்டன் பெவரேஜ் டெக்ஸஸ், இது பாலிசி மேக்கர்ஸ்க்கு சால்ட் ரிடக்ஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் இதெல்லாம் வேர்ல்ட்ல இன்னைக்கு மிச்சம் வேகமாக செஞ்சு கொண்டு போகிற ப்ரோக்ராம்ஸ். டிரான்ஸ்ஃபெட் எலிமினேஷன், டிரான்ஸ்ஃபெட் தான் எல்லா இடமும் படிகிறது, ஹார்ட் அட்டாக் வர்றது. கிளினிக்கல் ரிலவன்ஸ் ரெடியூஸ் பாப்புலேஷன். இப்படி இன்டர்வென்ஷன்ஸ் நான் போனோம்னு சொன்னா ஒரு ஆளை தவிர்க்கிறத விட கம்யூனிட்டியில் எவரேஜ் பிளட் ப்ரெஷர் குறையும். இல்லைங்களா? டாக்டர் மதேஸ் சொன்னீங்களே பாப்புலேஷன் ஹெல்த்னு சொல்லி, பாப்புலேஷன் ஹெல்த் டிரான்ஸ்லேட் ஆகிற இடம் தான் இது வாங்கும். கம்யூனிட்டியில் எவரேஜ் பிளட் ப்ரெஷர் குறையும், கம்யூனிட்டியில் எவரேஜ் சால்ட் இன்டேக் குறையும், கம்யூனிட்டியில் எவரேஜ் சுகர் இன்டேக் குறைக்கும், கம்யூனிட்டியில் ஒபிசிட்டி குறையும். இதைத்தான் நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். இல்லைங்களா? கம்யூனிட்டி சேஞ்ச் ஆகணும் இதை எதிர்பார்க்கிறோம். ஸ்ரீலங்கா வந்து அல்ட்ரா ப்ரோசஸ் ஃபுட்னா சொன்னேன். இந்த மதர் பூமில் ஒரு காலம் ஒரு 15 years முதல்ல நிறைய அண்டர் ப்ரிவிலேஜ் மதர் வி ஆர் ஜெனட்டிக்கலி ப்ரோக்ராம் டு பி இன் தட் புவர் நியூட்ரிஷன் கண்டிஷன். சரி, ஆனால் இப்போ வந்து ஸ்ரீலங்கா டிரான்சிஷன் அந்த லோ இன்கம்ல இருந்து ஆல்தோ தேர் ஐக்கான அதெல்லாம் ஒரு பக்கத்தில் ஏற்றும் லைஃப் ஸ்டைலையும் கல்ச்சரையும் இதுவரையும் எடுத்தால் நாங்கள் ப்ரிமிட்டிவ் அந்த மெல் நியூட்ரிஷன் ஃபேஸ்ல இருந்து வெஸ்டர்னைஸ் ஃபேஸுக்கு வந்து மாறிக்கொண்டிருக்கிறோம். சரியா? அப்போ அதில் வர கொலைப்படிகள் தான் இல்லை ஃபாஸ்ட் ஃபுட். இந்த மெரின் டிரைவில் நான் இந்த நாளும் டிரைவ் பண்ணுற தெய்வலையிலேருந்து கொல்பெட்டி மாட்டோம். தெய்வலையிலேருந்து கொல்பெட்டி மாட்டோம் மெரின் டிரைவில் உள்ள பிஸ்னஸஸ் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஐ கான் சி எனிதிங் எல்ஸ் அதர் தென் ஃபாஸ்ட். என்ன சரி பார்க்குறீங்களா? மெரின் டிரைவில் தெய்வலையில் தொடங்கி கொல்பெட்டி மாட்டும் முடிய மாட்டேன். நீங்கள் டிரைவ் பண்ணி இந்த இதை ஒன்று பாருங்களேன். என்னைக்கு ஒன்று போங்க, எத்தனை ரெஸ்டாரண்ட், அதில் எத்தனை கடை ஆகல ரெஸ்டாரண்ட். Think about it. These are I'm telling for the community leaders, right? Think about it. Commercial determinants, இது வந்து நாம் பேச தேவையில்லை. டொபேக்கோ, ஆல்கஹால், அல்ட்ரா ப்ரோசஸ் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி, அதில் டெக்ஸிங், ப்ரைஸிங், அட்வர்டைசிங், பேக்கிங், இப்படி நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது, பேசலாம். கான்செப்டை மட்டும் சொல்லிட்டு போகிறேன் டைமை சுற்றி. மென்டல் ஹெல்த்தை பற்றி நான் பேச தேவையில்லை, டாக்டர் மஃபாஸ் அடுத்து பேசுவாங்க. அதில் ஒன்று நான் பாயிண்ட் பண்ண விருப்பம், அந்த நீங்கள் மஃபாஸ் இந்த ரிசர்ச் சொன்னீங்க 3 concepts, ஆனால் 4 concepts ஒன்று. ஸ்பிரிச்சுவல் ஹெல்த் இஸ் நவ் இட் இஸ் அ ரெக்கக்னைஸ்ட் டொமைன் ஆஃப் ஹெல்த். எல்லாக்களை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாட்டி இந்த WHO இல்லாட்டியும் ஸ்பிரிச்சுவல் ஹெல்த் இன்னைக்கு இப்போ டையிங் பேஷன்ஸ் வி ஆல்வேஸ் என்டர்டெயின் தியர் ரிச்சுவல்ஸ். இல்லை ஒன்று சொல்லி நான் முடிக்கிறேன். Harmony between creation to creation and harmony between creation to created. இது வந்துச்சுன்னு சொன்னாலும் எல்லா ப்ராப்ளமும் இல்லை. படைப்புக்கு படைப்புக்கு இடையில் உள்ள ஹார்மனி, படைச்சவனுக்கும் படைப்புக்கும் இடையில் உள்ள ஹார்மனி. விலங்குல ஹுக்கூக்குல் இபாதத், ஹுக்கூக்குல்லா, 2 கான்செப்ட் வருது எங்களுடைய மார்க்கத்தில் எல்லாமே இருக்குது. அப்பா நான் புதுசாக கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை. அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி 2 பக்கம் 2 மேசையில் 2 பக்கம் இருக்கிறது தான் ப்ராப்ளம். உலமாக்கள் ஒரு பக்கம், செக்யூலர் எஜுகேஷன் இன்னொரு பக்கம் வந்து பிரித்து விட்டாங்க. ரைட்? ஸ்கூலுக்கு போன ஆறாம் இல்லாட்டி மதரசா போன அடை நீ இட மதரசா போன வரையா மை லாங்குவேஜ். ரைட்? ஸோ அதை மட்டும் சொல்லி நான் டாக்டர் மஃபாஸ் கொடுக்குற நடத்துது மென்டல் ஹெல்த்தை பற்றி. கம்யூனிட்டி பேஸ்ட் மாடல்ஸ் அது டாக்டர் ரிஷாட் ஆல்ரெடி நிறைய பேசிக்கிறாங்க, நானும் பேசியிருக்கிறேன். பொலிஃபியல்ஸ் இதை எங்கள் டாக்டர்ஸ்க்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் வந்து என்ன கம்ப்ளைன்ஸ் இஸ் அ வெரி ப்ராப்ளமேட்டிக். எங்களுக்கு அந்த டேப்லெட் கூடக்குள்ள எலர்ஜி ஆகும். எலர்ஜி இல்லாதவனுக்கும் 4 டேப்லெட் கொடுக்கக்குள்ள எலர்ஜி ஆகும். அவர் போயிட்டு சிகரெட் பார்த்து குடிக்கிறது பிரச்சனையும் இல்லை. கிழமையில 4 நாள் அவுட்ல போயிட்டு சாப்பிடுறது பிரச்சனையும் இல்லை. இடையில குந்திக்கொண்டு கேம் அடிக்கிறது பிரச்சனையும் இல்லை. டேப்லெட் 2 கொடுத்தா டாக்டர் குறைக்கலாம்.
நேத்தா ஹார்ட் அட்டாக் வந்தேன், இன்னைக்கு டாக்டர் டேப்லெட் கொடு. ரைட். அதுக்கு ஒரு ரீசன் நம்ம තමයි பாலிபில்ஸ் வந்து இப்ப எங்கட நாட்டுல இதை அனுமதிக்கலாம். இப்ப நாங்க நிறைய ப்ரெஷர் பண்ணி கம்பினேஷன் மெடிசின்ஸ் வந்து இருக்குது. 2 இன்னும் 3 வர இல்லாது. அதுலயும் ஸ்ரீலங்கா பின்னுது. 2 கம்பினேஷன் தான் மேக்சிமம் இருக்குது. ப்ரெஷருக்கு 2 மருந்து, சுகருக்கு 2 அப்படி கம்பைன் பண்ண. இன்ஷால்லா இன் ஃபியூச்சர் வி ஆர் புஷிங் பாலிபில்ஸ் கம். அப்படி வந்தா தயவு செஞ்சு யூஸ் பண்ணுங்க டாக்டர்ஸ். ரைட். கம்ப்ளைண்ட்ஸை கூப்பிட்டுருக்கு. மற்ற ஏர்லி டிடெக்ஷன் அண்ட் ரிஸ்க் பேஸ்ட் ஸ்க்ரீனிங் இது வந்து இந்த டிசீஸ் வரும்போது, அதாவது ட்ரீட் டிசீஸ்ன்னு போகாம ட்ரீட் த ரிஸ்க்ன்னு சொல்லி போகிறேன். ரைட். இப்போ நான் சொன்ன 4 உதாரணமும் ட்ரீட் த டிசீஸ், நாட் ட்ரீட் த ரிஸ்க். ட்ரீட் த ரிஸ்க்கு போயிருந்தா அந்த 4 பேரும் நல்லா எண்ணிப்பாங்க. எல்லாரும் நாட்டம். ரைட். எல்லாரும் நாட்டத்தை பற்றி நான் சொல்லணும். ஒட்டகத்தை கட்டிட்டு தான் எல்லாரும் நாட்டத்தை வச்சோம். சரியா? ஒவ்வொரு ஆக்கள்ல எக்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நல்ல ரியாக்ஷன் இருக்கும். கலாக்கதிர்ன்ற கான்செப்ட் வந்து டிஃபரெண்ட் ஒப்பீனியன் இருக்குது. ஆனா ஒரு மனுஷன் ரியாக்ஷனோட கலாக்கதிர் மாறுமா? சரியா? அதுல ரியாக்ஷனை தான் நல்லா எழுதி வச்சிருப்பான். தட் இஸ் வாட் இட் இஸ். ஒட்டகத்தை கட்டியிருக்கான், தவக்கல் வைக்கணும் கட்டாயம். கொண்டே செய்யாம இது கிணத்துல பண்ணிட்டு ஐயோ நான் விழுந்துட்டேன், ரவுன் ஆயிட்டேன், நான் ஓகேன்னு சரி வார இல்லை. ரைட். ஸோ பிரெஸ்ட் செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன், ரிஸ்க் வாஸ், இந்த பிளட் டெஸ்டிங், இமேஜிங், கொலனோஸ்கோபிக் நிறைய இருக்குது. இது எல்லாத்துலேயும் இது வந்து இந்த ட்ரீட் த ரிஸ்க்ன்றது தான் கன்செப்ட். லாஸ்ட் 2 slides, ஐம் சாரி. அடுத்தது பிளானட்டரி ஹெல்த் அப்ரோச்னு சொல்லி இப்படி ஒரு கன்செப்ட் இருக்கிறேன். நாங்கள் வேர்ல்டை பற்றி யோசிக்கணும். இப்போ கிளைமேட் சேஞ்ச் என்று சொல்கிற கன்செப்ட் இருக்கிற, ஏர் பொல்யூஷன் இருக்கிற. என்னோட நியரஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் திக்வா. ரைட். திக்வால வந்து ஹெல்த் மட்டுமா போச்சு. Health மட்டுமா போச்சு திக்வால. So this is a repercussion. Our community should start to think global. Communicate large societies. Right? நாங்கள் அந்த என்னமோ சொல்லுவாங்க, கிணத்து தவற மாதிரி. எங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் சல்லிக்குது, பெஜரோ இருக்குது, 4 பிஸ்னஸ் இருக்குது, we are fine. ரைட். அப்படி ஒரு லெவலுக்கு போனோம்னு சொன்னா we will provide long term. I'm telling. Think about these. Educate your children. லைட் ஒன்று ஆஃப் பண்ணுறது. அண்டை பிள்ளைகளுக்கு சொன்னேன், எங்களோட நாட்டில் 23 மில்லியன் ரஃப்லி பாப்புலேஷன். ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் போவால பிரிச்சு பார்த்தாலும் 50 மில்லியன் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ். ஒரு புல்ல ஒரு நாளைக்கு ஒரு லைட்டை ஒரு ஹவருக்கு ஆஃப் பண்ணுது. ஒரு புல்ல ஒரு நாளைக்கு ஒரு லைட் ஆஃப் பண்ணுது. 50 மில்லியன் லைட்ஸ் for 1 hour மெகாவாட்ஸ்ல பாருங்க. திங்க் அபவுட் தட். ஒரு புல்ல ஒரு நாளைக்கு ஒரு கவலம் சோத்த பின்ல போகுது. அப்படி ஒரு 10 மில்லியன் புள்ளைகள் செய்துங்க. யாராவது Sri Lanka is one of the worst country about food preservation, food wastage. Most of our fruits and the vegetables are going waste. 40%. Think about it. Last one, equity focused prevention. இது வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு சமமாக எந்த அளவுக்கு நம்ம டிஜிட்டல் டிவைடை பற்றி பேசின மாதிரி, இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் இன்கம், எடுக்கேஷன், ஹெல்த் கேர், இதெல்லாம் கூட்டி வந்து ஒரு சமத்துவமான ஹெல்த் எல்லாருக்கும் பேச்சு செய்யறதுக்குரிய வழிகளை செய்யறது. எல்லாம் நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ் போற விஷயங்கள். ஒரு லாஸ்ட் இது வந்து நாங்கள் இது என்னத்தையே செஞ்சாலும் எங்களோட ஏர்னிங் ஹலாலாയിരിக்கும். நீங்க என்னத்தான் ஹெல்தி கொடுத்து ஹராமான ஏர்னிங்களை கொண்டு வந்து கொடுத்தா ஹெல்த் வராது. சொல்றது, I don't like to use that word. Right. So healthy earning is very important for health, and healthy eating or healthy risk is another very important concept. Last summary, modern NCD prevention works at 3 simultaneous levels: individual level, community level, and policy and system levels. Right. இது மூணையும் நாங்கள் கன்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். மேஜர் ஷிஃப்ட் வந்து இந்த ரியாக்டிவ்லேருந்து ப்ரோஆக்டிவ் போகணும். டிசீஸை ட்ரீட் பண்ணுறதுலேருந்து ரிஸ்கை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு. இண்டிவிஜுவலிருந்து சிஸ்டம் அப்ரோச். அகெயின் மேக் அ துவா ஃபார் யூ இர்ஷாத். நீ சிஸ்டம் அப்ரோச்சுக்கு நீங்கள் போங்க. நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு தெரியும் வருவீங்க, இன்ஷா அல்லாஹ் ஹெல்ப் பண்ணுவான். லேட் டிசீஸ் வந்து
ஏர்லி ரிஸ்க் டிடெக்ஷன் வந்து லேட் டிசீஸ்ல இந்த அப்படித்தான் டிசீஸ் வரையது. இப்போ யூட்டர்னு கேள்வி ரைட், ஒரே ஏரியா மாத்தையில எப்படியும் டிசீஸ் ட்ரஜெக்டரி போகும். அப்படி போனாலும் கம்யூனிட்டி எடுக்கேட் பண்ணணும். ஒரு செஸ்ட் பெயின் வந்தால் என்ன செய்யணும், சுகர் கூடனா என்ன செய்யணும், அந்த இது வந்து இப்படி ஒரு கான்செப்ட் சம்மரியை கொடுத்து ஐ கன்க்ளூட். ஐ டோன்ட் நோ அது ஐ டுக் மோர் டைம். சாரி. ஓகே. வஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி.